depending upon their structures, depending upon their functional groups. Also, we are having a discussion on the homologous series in the last lecture. In today's lecture, we are going to discuss the nomenclatures of organic compounds. Nomenclatures of organic compounds. How the organic compounds are named? There are two different systems which are used for nomenclature of organic compounds. Two different systems. Firstly, before starting the nomenclature of organic compounds, we have to discuss about the types of carbons. कार्बनचे प्रकार. हा जो कार्बन आहे तो एलिमेंट आहे त्याचे प्रकार डिपेंडिंग अपॉन द अटॅचमेंट ऑफ कार्बन ॲटम्स विथ अनदर कार्बन ॲटम्स. जसं आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे की कार्बन ॲटम पृथ्वीवरचा जो आहे तोच एक आहे किंवा सूर्यावरचा सुद्धा तो सगळीकडचा एकच कार्बन आहे. तर कार्बनचे जे प्रकार आहेत कार्बनच्या प्रकारामध्ये 4 प्रकारचे कार्बन असतात. प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी as well as quaternary. The primary, secondary, tertiary, quaternary काय करतात कार्बनचे? These are all types of carbons. Types of carbons. When we have observation towards the saturated, aliphatic saturated compounds, aliphatic saturated hydrocarbons, aliphatic saturated hydrocarbons, we are having the compounds like this: CH3, CH2, CH2, CH3, like this: CH2, 3, CH2, CH, CH3, 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 C. असे काही एक्झाम्पल्स आपण पाहू. आता हे एक्झाम्पल आहे इथेनचं. हे आहे N-ब्युटेन. आपण नॉमेनक्लेचर परत घेऊ त्याचं. हे आहे आयसोपेंटेन. हे आहे निओहेक्झेन. हे काही एक्झाम्पल्स आहेत त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मध्ये. एलिफॅटिक सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स, एलिफॅटिक saturated hydrocarbons in which carbon atoms are attached to each other by single covalent bonds. Now in this example, the first member of the series of alkane, it is methane. This methane. आता हे जे एक्झाम्पल आहे हे दोन एक्झाम्पल्स. हा कार्बन ॲटम डायरेक्टली एका कार्बन सोबत अटॅच आहे. हा सुद्धा डायरेक्टली एका सोबत अटॅच आहे. हा कार्बन ॲटम दुसऱ्या कुठल्याही कार्बन सोबत डायरेक्टली अटॅच्ड नाही. कार्बन नाही सोबत कुठे अटॅच होणार मिथेन. मग प्रायमरी कार्बन ॲटम म्हणजे कसले किंवा टाइप कसा असतो? प्रायमरी कार्बन ॲटम्स आर दोज कार्बन ॲटम्स which are directly attached with only one other carbon or none other carbon. जे कार्बन ॲटम ज्यावेळेस डायरेक्टली अटॅच होत असताना एकाच कार्बन सोबत इतर एका कार्बन सोबत अटॅच होत असेल किंवा कुठल्याच कार्बन सोबत अटॅच होत नसेल तर त्याला आपण प्रायमरी कार्बन असं म्हणतो. आता मिथेनचा कार्बन दुसऱ्या कुठल्या कार्बन सोबत अटॅच्ड आहे का? त्याच्यामुळे हा कसा झाला? प्रायमरी कार्बन. इथेनच्या ह्या एक्झाम्पल मध्ये, इन दिस एक्झाम्पल, हा कार्बन डायरेक्टली एका सोबत अटॅच्ड आहे. हा कार्बन डायरेक्टली एका सोबत अटॅच्ड आहे. these both two carbon atoms present in ethane are primary carbon. तेच जर समजा आपण ह्याच्यामध्ये पाहिलं गेलं इन दिस एक्झाम्पल, this carbon is directly attached with only this carbon atom. only one other carbon. त्यामुळे हा कोणता येतो? प्रायमरी. प्रायमरीची डिव्हिजन कशी आहे तशी घ्या. प्रायमरी अशा प्रकारे, सेकंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी. हा कार्बन डायरेक्टली एका सोबतच अटॅच आहे त्याच्यामुळे हा कोणता झाला?
प्रायमरीच झाला. पण हे जे दोन कार्बन ॲटम जे आपण पाहतो CH2 ह्या कार्बन ॲटम डायरेक्टली कोणासोबत अटॅच आहे, याच्यासोबत. हा कोणासोबत अटॅच आहे, याच्यासोबत. इट मीन्स द कार्बन ॲटम विच इज directly attached with two other carbon atoms, which is directly attached with two other carbon atoms, it is known as secondary carbon. The carbon atom which is directly attached with two other carbon atoms is known as secondary. हे कार्बन सुद्धा डायरेक्टली याच्यासोबत अटॅच आहे, डायरेक्टली याच्यासोबत अटॅच आहे, मग हा सुद्धा कसा झाला, secondary. This one is also secondary. In this example of butane, we are having two primary carbon atoms and two secondary carbon atoms. Primary carbon atom means the carbon atom which is directly attached with one other carbon atom, and secondary carbon atom is a carbon which is directly attached with only two carbon atoms, not more than two, not less than two. This carbon atom is attached with directly with these two carbon atoms. This is also attached directly with these two carbons. So we consider it as secondary carbon atom. This also is considered as secondary carbon atom. ह्याच्या पुढचं जे एक्झाम्पल आहे आयसोपेंटेनचं. त्या आयसोपेंटेनच्या एक्झाम्पल मध्ये काय होतं, हा कार्बन अॅटम डायरेक्टली याच्यासोबत अटॅच आहे, फक्त एकच आहे ना डायरेक्टली, त्याच्यामुळे हा कोणता झाला, प्रायमरी. हा कार्बन अॅटम सुद्धा डायरेक्टली ह्याच कार्बन सोबत अटॅच आहे, त्याच्यामुळे हा सुद्धा कसा झाला, प्रायमरी. दिस कार्बन इज आल्सो डायरेक्टली अटॅच्ड विथ ओनली वन कार्बन अॅटम, सो इट मस्ट बी अ प्रायमरी कार्बन. म्हणजे 1 2 3 प्रायमरी कार्बन ॲटम्स, आणि हा जो कार्बन आहे तो डायरेक्टली त्या कार्बन सोबत एक आणि ह्या कार्बन सोबत एक, असे दोघांसोबत डायरेक्टली असल्यामुळे त्याला आपण कसं म्हणतो, सेकंडरी. हा जो कार्बन ॲटम आहे, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटॅच्ड विथ 1 2 and 3 कार्बन. त्याच्यामुळे हा कोणता मी सांगेन तुम्हाला, टर्शियरी. इट मीन्स द कार्बन ॲटम which is directly attached with three other carbon atoms. In aliphatic saturated hydrocarbons, the carbon atom which is directly attached with three carbon atoms, other three carbon atoms, is known as tertiary carbon. हा कोणता झाला, tertiary. ह्याच्या सोबत एक अटॅच आहे, ह्याच्या सोबत एक आहे आणि ह्याच्या सोबत एक बॉन्डिंग आहे. हा कार्बन ॲटम कोणता झाला, tertiary carbon atom. हा कोणता झाला, टर्शियरी. ह्याच्या एक्झाम्पल मध्ये आयसोपेंटेनच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण काय सांगू शकतो, 1 2 3 प्रायमरी आहे, एक सेकंडरी आहे आणि एक टर्शियरी आहे. त्याच्यानंतरचा जो प्रकार येतो, प्रायमरी, द कार्बन विच डायरेक्टली अटॅच्ड विथ ओनली वन अदर ऑर नन अदर, इट इज नोन एज प्रायमरी. द कार्बन विच डायरेक्टली अटॅच्ड विथ टू other carbon atoms is known as secondary carbon atom. The carbon which is directly attached with three other carbon atoms is known as tertiary carbon atom. हे जे प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी आहे, त्याच्यानंतर पुढचा जो प्रकार येतो तो आहे क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम्स. क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम मीन्स द कार्बन ॲटम्स which directly attached with 4 other carbon atoms. त्याच्यामध्ये हा जो कार्बन ॲटम आहे तो हे 1 हे 2 हे 3 आणि हे 4, 1 2 3 आणि 4, ह्या 4 कार्बन सोबत डायरेक्टली अटॅच्ड आहे. त्याच्यामुळे याला आपण कसं कार्बन ॲटम म्हणतो, क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम, which is denoted as 4 degree. कोणता, हा. हे कार्बन ॲटम डायरेक्टली एकच सोबत अटॅच आहे, त्यामुळे हा प्रायमरी, हा सुद्धा प्रायमरी, हा सुद्धा प्रायमरी, हा सुद्धा प्रायमरी आहे आणि हा सेकंडरी आहे. 1 आणि 1 2 आहे, त्याच्यामध्ये प्रायमरी 4 आहे आणि सेकंडरी 1 आणि हा क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम्स. क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम कोणता आहे, हा, which is directly attached with 4 other carbon atoms. त्याला आपण कसं म्हणतो, क्वाटर्नरी. हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. The types of carbon atom, it is very important for nomenclature of organic compounds according to common system, also according to IUPAC system. You have to rememorize the types of carbons. These types of carbon atoms are must be memorized. It must be remembered in your mind. Primary, secondary, tertiary, quaternary. कार्बन ॲटमचे हे प्रकार आहेत. कार्बन ॲटम जो डायरेक्टली एका कार्बन सोबतच अटॅच्ड असतो किंवा कुठल्याच नसलं, तर एक्सेप्शनल एक्झाम्पल आहे मिथेनचं. जो कार्बन ॲटम डायरेक्टली फक्त एका कार्बन सोबत अटॅच्ड असतो त्याला आपण काय म्हणतो, प्रायमरी. जो कार्बन ॲटम डायरेक्टली 2
कार्बन ॲटम सोबत अटॅच असतो त्याला आपण सेकंडरी म्हणतो. जो कार्बन ॲटम डायरेक्ट 3 कार्बन ॲटम सोबत अटॅच आहे त्याला आपण टर्शरी म्हणतो. जो कार्बन ॲटम डायरेक्टली 4 कार्बन सोबत अटॅच असतो त्याला आपण क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम म्हणतो. हे तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतात कारण की प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी हे जे एक्झाम्पल्स असतात जनरली प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स आर व्हेरी हॅविंग अ डिफरन्स इन देअर केमिकल रिएक्शन्स. त्यांच्या केमिकल रिएक्शन्स मध्ये डिफरन्स आहे. हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. प्रायमरी काय असतो, सेकंडरी काय असतो, टर्शरी काय असतो, क्वाटर्नरी काय असतो. जनरली क्वाटर्नरी कार्बनच्या रिएक्शन्स नाही, प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरीच्या आहे. प्रायमरी म्हणजे कोणता, जो डायरेक्टली एकासोबत अटॅच आहे तो प्रायमरी. सेकंडरी म्हणजे कोणता, जो डायरेक्टली 2 कार्बन सोबत अटॅच आहे त्याला आपण सेकंडरी म्हणतो. टर्शरी म्हणजे कोण, जो डायरेक्टली 3 कार्बन सोबत अटॅच आहे त्याला टर्शरी म्हणतो. आणि क्वाटर्नरी म्हणजे द कार्बन ॲटम which is directly attached with 4 other carbon atoms, it is known as a quaternary carbon atom. A quaternary हे प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी आणि क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम्स. हे लक्षात ठेवा. आता ह्याच्यानंतर नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स. आता हे नॉमेनक्लेचर मध्ये काय वी आर हॅविंग 2 डिफरंट सिस्टम्स यूज्ड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स. आता 2 डिफरंट सिस्टम्स म्हणजे कोणत्या. फर्स्ट सिस्टम इट इज common name system or which is also considered as a trivial name system. Common or trivial. Common म्हणजे लक्षात येते तुमच्या चिंट्या, मिंट्या, पिंट्या, बाळ्या, काळ्या, नाळ्या हे जे नाव असतात ना घरातल्या टोपण नावासारखे वापरले जातात. ठराविक नाव असतात त्यांचे लिमिटेशन आहे नावाचे. सगळेच एका नावाची चिंट्या होऊ शकत नाही. तसा प्रकार म्हणजे कॉमन सिस्टम. अगोदर कसं होतं जसे कंपाऊंड चे कॅरेक्टर्स असतील म्हणजे त्याचं स्मेल असेल, त्याचं ओरिजिन असेल किंवा ते कुणाकडून तरी एक्सट्रॅक्ट झालेले आहेत त्याच्यावर आधारित त्यांचं नाव ठेवले जायचे. आधारित म्हणजे कसं आता मिथेन आहे. हे जे मिथेन आहे मिथेनचं नाव CH4 अल्केनची जी सिरीज आहे त्याच्यामध्ये याचं नाव काय मिथेन. हा जो मिथेन आहे त्याचा स्मेल जो आहे तो मार्च गॅस सारखा असतो. मार्च गॅस सारखा त्याच्यामध्ये त्याला मिथेन म्हणलं जातं. तसं जर समजा आपण पाहायला गेलो तर हे ॲसिटिक ॲसिड CH3COOH हे ॲसिटिक ॲसिड आहे. ॲसिटिक ॲसिड हा ॲसिड ग्रुप आहे. हे ॲसिटिक ॲसिड का म्हणलं जातं. दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी ॲसेटम. ते व्हिनेगर पासून किंवा ॲसेटम जे आहे ॲसेटम पासून ते मिळत असल्यामुळे त्याचं नाव ठेवत असताना ॲसिटिक ॲसिड असं ठेवलं. त्याच प्रकारे जर समजा तुम्ही फॉर्मॅल्डिहाइड पाहिला असेल HCHO हा फॉर्मॅल्डिहाइड काय आहे तर फॉर्मॅल्डिहाइड फक्त डिफरन्स कुठे आहे तर हायड्रोजनचं प्रेझेन्स आणि हायड्रोजनचं प्रेझेन्स. हे काय झालं फॉर्मिक ऍसिड झालं. हा काय झाला फॉर्मॅल्डिहाइड झाला. लक्षात घ्या फॉर्मॅल्डिहाइड हे काय झालं फॉर्मॅल्डिहाइड कॉमन नेम आहे. फॉर्मॅल्डिहाइड कशावर कॉमन नेम आहे डिफरन्स कुठे आहे फक्त OH च्या प्रेझेन्स. हे जे फॉर्मिक ऍसिड आहे दिस फॉर्मिक ऍसिड हे फॉर्मिक ऍसिड का म्हणलं जातं कारण की हे रेड ऍट जे असतात विच आर जनरली नोन ॲज फॉर्म. ते फॉर्मिका जे आहे त्या फॉर्मिका पासून ते ऍसिड ऑब्टेन होतं. त्याच्यामध्ये किंवा त्याचा सोर्स किंवा त्याचा ओरिजिन जो आहे ऍसिडचा ते काय आहे रेड ऍट लाल मुंग्यापासून हे एक्सट्रॅक्ट होतं किंवा त्याच्यापासून ते फर्स्टली आयसोलेट केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये त्याचं नाव ठेवत असताना फॉर्मिक ऍसिड म्हणलं जातं कारण की रेड ऍट जे त्याला आपण फॉर्मिका असं म्हणतो. ते फॉर्मिका पासून ऑब्टेन होत असताना त्याचं नाव काय ठेवण्यात आलं फॉर्मिक ऍसिड. ह्याच्यामध्ये डिफरन्स सुद्धा आहे. एक ऍसिड कशामुळे OH मुळे OH चे हायड्रोजन म्हणजे अल्डिहाइड त्याच्यामुळे हे फॉर्मॅल्डिहाइड. हे अशा त्याच्यावर आधारित त्याचं नाव ठेवलेलं आहे. फॉर्मिक ऍसिडच्या आधारावर फॉर्मॅल्डिहाइडचं नाव ठेवलं. तसंच जर समजा तुम्ही पाहायला गेलात तर फर्स्ट मेंबर ऑफ द सिरीज CH3CHCOOH NH2 त्याचं नाव आहे ग्लायसिन. त्याचं नाव आहे कॉमन नेम ग्लायसिन. हे ग्लायसिन जे आहे इट इज द फर्स्ट अल्फा अमिनो ऍसिड. अल्फा अमिनो ऍसिड जे 21 प्रकारचे त्याच्यातला पहिला अल्फा अमिनो ऍसिड जे आहे ते ग्लायसिन आहे. त्याचं नाव ग्लायसिन आहे. त्याचबरोबर हे ग्लिसरॉल त्याचबरोबर
CH3 क्लोरोफॉर्म आहे. डायथिन इथर आहे C2H5O, याचं नाव काय? डाय इथाइल इथर. त्याचबरोबर हे ऍसिटिक ऍसिड कसं आहे CH3COOH. तसंच आपण ऍसिटाल्डिहाइड घेऊ शकतो CH3CHO. त्याचं काय नाव आहे? ऍसिटाल्डिहाइड. त्याचं काय नाव आहे? ऍसिटाल्डिहाइड. कॉमन नेम्स आहेत. कॉमन नेम्स जसं म्हणजे समजा हे आपण पाहिले गेलो CH3 CHOH COOH. दिस इज तुम्हाला प्रोफाइल बघा तुमच्यासाठी कधी काय सांगितलं. हा तर कुठं होतो आपण? ऍसिटाल्डिहाइड झालं. त्याच्यानंतर पुढचं जे आहे ते कोणतं आहे? लॅक्टिक ऍसिड. लॅक्टिक ऍसिड. लॅक्टिक ऍसिड माहिती आहे ना कशामध्ये मिळतं त्याचं ओरिजिन आहे लॅक्टिक ऍसिड. आपण ते लॅक्टम त्याच्यानंतर ते मिळतं त्याचा विषय जो आहे. त्याच्यानंतर जर समजा एक्झाम्पल घ्यायला गेलो तर हे ॲनिलीन आहे C6H5NH2. याचं नाव आहे ॲनिलीन. याचं नाव काय आहे? ॲनिलीन. हे बेन्झीनची जी रिंग आहे त्याच्यावर ॲमिनो ग्रुप प्रेझेंट आहे. त्याला आपण काय म्हणतो? ॲनिलीन. हे काही ठराविक एक्झाम्पल्सचे जे आहेत एक्झाम्पल जे त्याचे कॉमन नेम्स येतात. कॉमन नेम्स म्हणजे काय असतात? जनरली these are having the base of either the base of their source, either the base of their origin, either the base of their first isolation system, or whoever firstly isolated them. These are the base of the common system of organic compounds. In the nomenclature of organic compounds, when they are having a discussion on the system of nomenclature of organic compounds, there firstly on the common system or trivial system, common or trivial system. आणि हे कॉमन और ट्रिवियल मध्ये जे नावाचे आपण कन्सिडर करतो हे जशाच तसे काही ठिकाणी नावाचे काही बेसिक सिस्टम ऍक्सेप्ट केले. आता हे कॉमन सिस्टम जे आहे ते कॉमन सिस्टमच्या आधारे जे नावं दिली जातात त्या नावांना एक लिमिटेशन आहे. सगळ्याचंच नाव तुम्ही चिंट्या ठेवू शकत नाही. तसा प्रकार जर तुम्ही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज W. बुश. आता हे जे आत्ताचे जे रिसेंट होते म्हणजे तुमच्या जन्माच्या आसपासचे असते ते अगोदरचे 2000च्या वेळेसचे तर ते त्यांचे वडील अगोदर होते. म्हणजे हे जॉर्ज W. बुश जे आत्ताचे होते ते कसे झाले? जॉर्ज W. बुश ज्युनियर झाले. म्हणजे नावाची मर्यादा असली की ते जॉर्ज W. बुशचं जॉर्ज W. बुश ज्युनियर झालं. म्हणजे कॉमन सिस्टमच्या आधारे आपण सगळ्या कंपाऊंडची नावं ठेवू शकत नाही. सगळ्या कंपाऊंडची नावं ठेवू शकत नाही. म्हणजे जेवढे काय जवळपास 2,70,00,000 ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत सगळ्याचे नावं जे ते कॉमनली ठेवता येतील का? ठेवता येत नाही. हे लिमिटेशन्स आहेत. हे लिमिटेशन जे आहेत ते लिमिटेशन्स कोण सॉल्व्ह केले? तर इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री सॉल्व्ड this problem of nomenclature of organic compounds by having a description of these some rules. काहीतरी नियम घालून दिले. जसं नियम घालत असताना लक्षात घ्या तुम्ही सायन्सला ऍडमिशन घेतलंय, तुम्ही सायन्सला नंतर तुम्ही फिनॉमिनाला घेतलंय, मग तुम्ही कुठल्या वर्गामध्ये बसणार किंवा तुमच्यामध्ये कशा प्रकारे लेक्चर्स असणार हे प्रत्येकाचे जसे नियम्स असतात तसे काही नियम घालून दिले. आता जसं तुमचं नाव लिहित असताना पहिल्यांदा तुमचं स्वतःचं नाव लिहितात, त्याच्यानंतर परत तुमच्या पालकाचं नाव लिहितात, त्याच्यानंतर परत तुमचं आडनाव येतं. ते जर समजा तुम्ही अगोदर तुमचं नाव परत आडनाव आणि परत पालकाचं नाव लिहिता का? नाही लिहित. सिस्टीम आहे ना. किंवा पहिल्यांदा आडनाव लिहिलं जाईल, त्याच्यानंतर विद्यार्थ्याचं नाव लिहिलं जाईल, त्याच्यानंतर पालकाचं नाव येईल. असं होते होईल का? किंवा पालकाचं नाव अगोदर त्याच्यानंतर पाल्याचं नाव परत आडनाव असं होतं का? चेंजेस करता येतात का? करता येत नाहीत का? कारण की एक सिस्टीम आहे त्याची. सिस्टीम तशी आहे की बाबा अगोदर पाल्याचं नाव लिहावं जे विद्यार्थी आहे त्याचं नाव, त्याच्यानंतर परत त्याच्या वडिलांचं किंवा पालकांचं नाव लिहिलं जाईल, त्याच्यानंतर परत आडनाव लिहिलं. हे सिस्टीम आहे ना. ही जी सिस्टीम आहे ही सिस्टीम आपल्याला कोण सांगते? जसं नॉमेनक्लेचरमध्ये कोण वापरली असली IUPAC इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. ह्यांनी ते नियम घालून दिले. का घालून दिले?
एवढे जास्त कंपाऊंड आहे त्याचे नॉमेनक्लेचर करत असताना कॉमनली नाव ठेवू शकतो का आपण? ठेवता येत नाही. याचे लिमिटेशन्स आहेत. लिमिटेशन कशामुळे आहे? कारण की प्रत्येक जे स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरची किंवा प्रत्येक कंपाऊंडच्या जसं तुम्हाला आयसोमेरिझममध्ये स्टडीसाठी येईल. परत आयसोमेरिझममध्ये काय होते की एकच मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दोन वेगवेगळ्या कंपाऊंडसाठी स्टँड केला जातो. जे C2H6O C2H6O हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. मी दिलेला CH3CH2OH किती कार्बन आहे? 2 कार्बन आहे. 3 आणि 2 5 आणि 1 6 हायड्रोजन आणि 1 ऑक्सिजन आहे. हा काय आहे? अल्कोहोल. हा कसला आहे? अल्कोहोल. हे जसं मी CH3OCH3 लिहिला 2 कार्बन 6 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन हा काय आहे? डायमिथिल इथर. हे जे कॉम्प्लिकेशन जे निर्माण होतात बाबा एकच मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. आता तुम्ही जर समजा इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री पाहायला गेला H2SO4 सल्फ्युरिक ऍसिडचा फॉर्म्युला तो फॉर्म्युला फक्त सल्फ्युरिक ऍसिडसाठीच आहे. तो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दुसऱ्या कुठल्याही कंपाऊंडसाठी नाही. पण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये काय होते की हे जे कार्बनचे जे युनिक प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यामुळे काय होते की कार्बन ॲटम्सचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला एक असतो आणि 2 वेगवेगळे कंपाऊंड स्ट्रक्चर्स असतात. जसं हे एक्झाम्पल आपण इथिल अल्कोहोल मोनोहायड्रिक अल्कोहोल आणि डायमिथिल इथर त्याच्यामध्ये आपण घेतलं. हे एक्झाम्पल आहे असं बाबा की इथिल अल्कोहोल आणि इथर जे आहेत किंवा अल्कोहोल आणि इथरमध्ये मोनोहायड्रिक अल्कोहोल आणि इथरमध्ये एक मॉलिक्युलर फॉर्म्युला किंवा ते एकमेकांचे फंक्शनल आयसोमर्स आहेत. इथं फंक्शनल OH आहे, इथं फंक्शनल डायव्हेल ऑक्सिजन फंक्शनल आयसोमर्स आहेत. हे जे लिमिटेशन जे आपल्याला निर्माण झाले नावं ठेवत असताना किंवा नावं देत असताना आता नावं ठेवत असताना सुद्धा लक्षात घ्या तुम्ही समजा एखाद्या एक 10-20 विद्यार्थी आहेत त्यांना रोल नंबर दिला नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम इथं वापरता येईल का? नाही वापरता येईल. नंबर सिस्टमच्या काय केलं त्यांनी एक नियम काढून दिला. बिफोर स्टार्टिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन with the help of International Union of Pure and Applied Chemistry you have to know about the series of alkene. अल्केनची जी सिरीज आहे त्या अल्केनच्या सिरीजच्या बाबतीत आपण पाहू. आता लक्षात घ्या तुम्हाला हे कॉमन सिस्टम कशी झाली किंवा जसं त्यांचं ओरिजिन आहे जसं त्यांचा बेस आहे किंवा तसं त्यांच्या फर्स्ट आयसोलेशन ते पहिल्यांदा कोणापासून तयार झाले कोणापासून मिळाले कोण तयार केले त्याच्यावर आधारित त्यांची नावं ठेवली जातात. तसं समजा आपण सौरमंडळ आहे त्याच्यामध्ये काही ग्रहांची नावं ठेवलेली होती किंवा काही एलिमेंट्स आहेत पिरियडिक टेबलमध्ये ते सायंटिस्टच्या नावाच्या आधारे ठेवले गेले किंवा ते लॅबोरेटरी जे आहे ते लॅबोरेटरीच्या नावाच्या आधारे ठेवले गेले. हे सगळं तुम्हाला आहे. म्हणजे नावं ठेवत असताना काहीतरी कुठल्या तरी बेस सोडून नाव पण ठेवले जातात कॉमन सिस्टममध्ये. एखादा जर समजा काळा रंगाचा जरी व्यक्ती असेल तर त्याला तुम्ही पांढरा म्हणता का? नाही पण किंवा एखादा पांढरा शिपट आहे त्याला तुम्ही काळा म्हणता का? नाही. त्याच्या रूपावर त्याच्या रंगावर त्याच्या हालचालीवर त्याच्या वागणुकीवर त्याचं नाव ठेवलं जातं. ते कॉमन नेम. कॉमन नेममध्ये काय होतं लिमिटेशन्स आहेत. सगळ्यांनाच तुम्ही काळ्या माळ्या पिंट्या चिंट्या मिंट्या ठेवू शकत नाही नाव किंवा बेबी डॉली गुटी असे काही ठराविक नाव आहेत ते ठराविक नाव आहेत ना. सगळ्यांनाच ते नावं देता येतात. मग ते नावं सगळ्यांना देता यावे म्हणून प्रयत्न केले तर इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. आता हे इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री आहे IUPAC सिस्टीम असं बोलतात त्याला IUPAC सिस्टीम किंवा त्याला आपण सांगत असताना त्याचं नाव इंटरनॅशनल युनियन ऑफ Pure and Applied Chemistry. हे संघटना आहे आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे केमिस्ट्रीच्या. जे सायंटिस्ट म्हणा किंवा जे वेगवेगळ्या देशातले जे केमिस्ट्रीचं वर्किंग चाललं जातं त्याच्यावर मध्ये त्यांचं नियंत्रण आहे किंवा हे त्याचा महत्त्वाचा घटक आहे इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. हे जे इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री आपल्याला जे नॉमेनक्लेचर सिस्टीम जे सांगते त्याचे जे नियम सांगते ते नियम सांगण्याच्या अगोदर स्ट्रेट चेन अल्केन जे असतात किंवा अल्केनची जी सिरीज आहे अल्केनची सिरीज तुम्हाला माहिती असेल पाहिजे. अल्केनची सिरीज लक्षात घ्या. फर्स्ट मेंबर ऑफ द सिरीज इज मिथेन. सेकंड मेंबर आहे C2H6 इथेन.
थर्ड मेंबर आहे C3H8 प्रोपेन, त्याच्यानंतर C4H10 ब्युटेन, C5H12 पेंटेन. आता ह्याच्यामध्ये C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, त्याच्यानंतर C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन, C10H22 डेकेन, C11H24 अनडेकेन, त्याच्यानंतर C12H26 डोडेकेन, C13H28 ट्राइडेकेन, C14H30 टेट्राडेकेन, C15H32 पेंटाडेकेन, त्याच्यानंतर C16H34 तो आहे हेक्साडेकेन, C17H36 हेप्टाडेकेन, C18H38 ऑक्टाडेकेन, C19H40 नोनाडेकेन, C20H42 इकोसेन. आता ह्याच्यामध्ये लक्षात घ्या इथे मार्च गॅससारखा स्मेल आहे. इथे त्याच्या पुढचा प्रोपेन फर्स्ट फॅट जो आहे त्याच्या आधारित त्याच्यामध्ये 3 कार्बन असतात, त्याच्यामध्ये त्याला प्रोपेन म्हणलं जातं. फर्स्ट ब्युटेन जो आहे तो ब्युटेन तुम्हाला माहिती आहे ब्युटेनमध्ये जस्ट नेम्ड आहे. त्याच्या पुढचे जे आहेत ते पेंटेन पासून पुढचे जे सगळे आहेत ते पेंटेन पासून पुढचे जे सगळे आहेत ते सगळे अपू पेंटेन पासून पुढचे जे सगळे आहेत ते सगळे आता हे पेन हेक्स हेप आप नॉन डेका हे जे आहेत हे ग्रीक न्यूमरिकल्स आहेत. त्याचे आहेत हे ग्रीक न्यूमरिकल्स आहेत. हे ग्रीक न्यूमरिकल्स जे आहेत ते ग्रीक न्यूमरिकल्सचा आधार आणि हे एएनई सफिक्स ग्रीक न्यूमरिकल्सचा आधार आणि एएनई सफिक्स ग्रीक न्यूमरिकल्स अँड एएनई सफिक्स त्याच्यावर आधारित ते नेहमी केलं जातं. हे जे सिस्टीम आहे हे जे नॉमेनक्लेचरची सिस्टीम आहे हे अल्केनचे नाव आहे. कशाचे नाव आहे? अल्केनचे नाव आहे. दिस आर दी 20 अल्केन्स which are for your study. तुमची जे स्टडी आहे त्याच्यासाठी हे 20 अल्केनचे नाव आहे. हे जे नाव आहे ते कशावर आधारलेले आहेत तर त्यांचे फर्स्ट आयसोलेटेड मेथड्स असतील किंवा ते स्मेल असतील त्याचे ओरिजिन असतील किंवा त्याचबरोबर जसं आपण पाहायला गेलो तर हे पुढचे जे आहेत ते ग्रीक न्यूमरिकल्स जे आहेत ग्रीक न्यूमरिकल्सच्या आधारे यांचे नेमिंग आहे. हे ग्रीक न्यूमरिकल्सच्या आधारे त्याचे नाव केले जातात. This one is the series of alkane whichever for your study. तर तुम्हाला पाहिजे असेल तर याचं एक तुम्ही हे लिहून घेऊ शकता. सिरीज जे आहे ते मिथेन प्रोपेन ब्युटेन पेंटेन हेक्सेन हेक्सेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन अनडेकेन डोडेकेन ट्राइडेकेन टेट्राडेकेन पेंटाडेकेन हेक्साडेकेन हेप्टाडेकेन ऑक्टाडेकेन नोनाडेकेन अँड इकोसेन. हे 20 मेंबर आहेत अल्केनचे. पण ह्या अल्केनचा सगळ्यात स्टेबल फॉर्म्युला कुठला आहे? CnH2n+2. हे काय आहे त्याचा कॉमन जनरल फॉर्म्युला.
हे जे आहे ते होमोलॉगस सिरीज ऑफ अल्केन. पण कोणते अल्केनची सिरीज, त्याच्यामध्ये ते सगळे कसले आहेत, ॲलिफॅटिक सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. ॲलिफॅटिक सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स हे जे सिरीज आहे, हे सिरीज कोणाचे आहे, अल्केनची. म्हणजे तुम्हाला सिरीज माहिती असणं आवश्यक आहे, कारण की अल्केन्स जे आहेत, अल्केन्सचे जे नाव आहे, दीज आर द बेस इन आयओपी सिस्टीम. आयओपी सिस्टीम मध्ये हे बेस पकडला जातो. अल्केन्स जे आहे ते बेस पकडला जातो. हे जे सगळे अल्केन्स आहेत ते सगळे अल्केन्स यू हॅव टू राईट डाऊन. हे लिहून घ्या. ह्याच्यावर आधारित आपण नॉमेनक्लेचर आहे ते सगळं नॉमेनक्लेचर आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहू. पुढच्या लेक्चरला पाहू आपण हे सगळं. थँक्यू.